નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફર્સ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં હું ઉદય રાવલ આપનું સ્વાગત કરું છું। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું ઉમરગામના મુખ્ય સમાચારોથી। ઉમરગામ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં કાર્યરત બિલેટ્સ ઇલેક્ટ્રોવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચિરાગભાઈ પટેલના જન્મદિવસ નિમિત્તે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રક્તદાન મહાદાનના સૂત્રને અનુસરી 50થી વધુ દાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું। કંપની દ્વારા તમામ દાતાઓને સ્મૃતિ ભેટ અને સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। પર્યાવરણની જાળવણી માટે વૃક્ષો વાવો સમૃદ્ધિ લાવોના સૂત્રને અનુસરી કંપની પરિસરમાં 500થી વધુ વૃક્ષારોપણ કરાયું હતું। સમાજ ઉપયોગી પ્રેરણારૂપ કાર્યક્રમ વિશે કંપનીના પ્લાન્ટ મેનેજર દીપકભાઈ બેરાએ વિસ્તૃત જાણકારી આપી હતી। રક્તદાન શિબિરને સફળ બનાવવા વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્રના ડોક્ટરોએ ખડે પગે સેવા પૂરી પાડી હતી। આજ રોજ ઉમરગામ ખાતે બિલેટ્સ ઇલેક્ટ્રોના જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આયોજન કર્યું છે। લગભગ આ 4 થી 5 વખત આયોજન થયેલું છે, દર વર્ષે કરે જ છે અને એમાં એમના કર્મચારીઓ ઉત્સાહથી બ્લડ ડોનેટ કરે છે। હા, હવે દરેક કંપનીમાં જો આવી રીતે કેમ્પ થાય, કલેક્શન થાય તો લોકોને જરૂરિયાત જેમને છે બ્લડની એની ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ શકે। એટલે મારું શું કહેવાનું છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન છે આપણો સાઉથ ગુજરાત, તો અહીંયા વાપી છે, સરીગામ છે, ઉમરગામ છે, તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રેગ્યુલર બ્લડ ડોનેશન થતા રહે તો લોકોને ઉપયોગી થઈ શકે છે। આ रक्तदान महादान है। हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर चिराग पटेल बर्थडे के दिन हम लोग करीबन 30 से 40 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं और आज भी सेम 30 से 40 यूनिट ब्लड डोनेट होगा। तो ये हमारा एक आप बोल सकते हैं हर साल की तरह ये एक जिसको ब्लड शॉर्टेज रहता है उनको हम उपयोग कर सके, यही हमारा कोशिश है और ये हमारा प्रयास है। हालनी उमरगाम नगरपालिका जे ते समये ग्राम पंचायत थी। 20 वर्ष अगाऊ ग्राम पंचायत में लोकोने पाणीनी सुविधा पूरी पाडवा सरकारी तंत्र द्वारा टाँकीनुं निर्माण करवामां आव्युं हतुं। पाणी पुरवठा विभाग द्वारा लोकोने पाणीनी सुविधा उपलब्ध कराववा योजना अमलमां मूकवामां आवी हती, परंतु योजना निष्फळ जता टाँकी शोभाना गांठिया समान जणाई रही छे। मुख्य मार्गने अडीने उभेली बिनउपयोगी पाणीनी टाँकी उतारी लेवा नगरपालिका द्वारा अगाऊ रजूआत करवामां आवी छे। वर्षो अगाऊ निर्माण पामेली टाँकी जो धराशायी थाय तो मार्ग परथी जता वाहन चालको माटे आफत सर्जे एवी शक्यता नकारी शकाय नहीं। विषयनी गंभीरताने ध्याने लई जवाबदार तंत्रना अधिकारीओ योग्य कार्यवाही हाथ धरे एवी लोको मांग करी रह्या छे। आवतीकाले शुक्रवारना रोज राज्य कक्षाना वन अने पर्यावरण मंत्री मुकेशभाई पटेल उमरगाम तालुकाना वंकास खाते पधारवाना छे। राज्य कक्षाना वन पर्यावरण मंत्री मुकेशभाई पटेलनी प्रमुख उपस्थितिमां वन कवचનું લોકાર્પણ અને એક પેડ માકે નામ અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે। કાર્યક્રમ સ્થળ સુધી પહોંચવા તંત્ર દ્વારા હંગામી ધોરણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે। વૃક્ષારોપણ માટે છોડવા ભરી વાહન કાર્યક્રમ સ્થળ તરફ જતું જોવા મળે છે। છોડવા લઈને પસાર થતું વાહન કીચડમાં ફસાઈ જતા ઉપસ્થિત કામદારોએ ધક્કો મારી વાહન બહાર કાઢ્યું હતું। આવતીકાલે બપોરે 2 કલાકે વન અને પર્યાવરણ મંત્રી મુકેશભાઈ પટેલ કાર્યક્રમ સ્થળે વંકાસ ખાતે પહોંચશે। वापी चीरी खाते निर्माणाधीन ड्रीम सिटीना एपार्टमेंटमां चौथा माळेथी मजूर पटकाता तेनुं मौत थयुं हतुं। निर्माणाधीन एपार्टमेंटमां मजूर काम करी रह्यो हतो ते दरमियान चौथा माळेथी पटकाता तेने सेलवास होस्पिटल खाते सारवार अर्थे लई जवामां આવ્યો હતો। सेलवास होस्पिटल खाते मजूरનું મોત નિપજતા निर्माणाधीन एपार्टमेंटना स्थळे सुरक्षाने लई अनेक सवालो उठी रह्या छे। वापी पोलीस द्वारा समग्र मामले तपास हाथ धराई छे। नवरचित वापी महानगरपालिकाना सीमांकनना आदेश आपी देवामां આવ્યા છે। वापी महानगरपालिकाने कुल 13 वोर्डमां विभाजित करवामां आवी छे। 13 वोर्डमां कोर्पोरेटरोनी 52 बेठको हशे। 52 बेठको पैकी 26 बेठक महिलाओं माटे अनामत, ज्यारे 6 बेठको एसटी अने 1 बेठक एससी माटे अनामत राखवामां आवी छे। ओबीसी माटे 14 जेटली बेठको अनामत राखवामां आवी छे। नवा सीमांकनना आदेशने लई वापी महानगरपालिकाना कमिशनर सहित मनपा तंत्रमां हिलचाल शरू थई गई छे। आवनारा टूंक समयमां वोर्डना सीमांकननी कामगीरी शरू करवा वापी मनपानी टीम सज्ज जोवा मळी रही छे। डिसेम्बर महीनाना अंत सुधीमां वोर्डना सीमांकननुं चित्र लगभग स्पष्ट थई जशे। समग्र मामले वापी महानगरपालिका कमिश्नर योगेश चौधरीए जानकारी पूरी पाडी हती। सरकारश्री तरफथी वोर्ड्सना नंबर अने काउंसलर्सना नंबरनुं नोटिफिकेशन आव्युं छे। वापी महानगरपालिकामां 13 वोर्ड हशे, 52 काउंसलर्स हशे। आ काउंसलर्समां जे केटेगरी प्रमाणे 1 एससी सीट, 6 एसटी सीट, जेमांथी 3 महिला एसटी सीट,
14 ઓબીસી સીટ, જેમાંથી 7 મહિલા ઓબીસી સીટ અને ટોટલ 52 સીટ્સ હશે કાઉન્સિલર્સની. આમાંથી 26 મહિલા કાઉન્સિલર સીટ્સ હશે. આ પહેલા તબક્કો છે જેમાં ખાલી વોર્ડના નંબર અને કાઉન્સિલર્સના નંબર ડિક્લેર થયા છે. એના પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇલેક્શન ઓફિસર્સની અધ્યક્ષતામાં વોર્ડ સીમાંકનની પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ થશે. વોર્ડ સીમાંકનની પ્રક્રિયા 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે થશે અને એ પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ કર્યા પછી અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ થ્રુ રાજ્ય ચુનાવ આયોગમાં, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગમાં એનો સબમિટ કરવાના છે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ પછી સીમાંકન નક્કી કરીને અને ઇલેક્શનની જાહેરાત કરશે. ડિસેમ્બર પહેલા વોર્ડ સીમાંકનની પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ કરવાની સૂચના છે. ઇલેક્શનના પ્લાનિંગ અને ડિક્લેરેશન એના પછી થવાનું છે. દમણ પોલીસને સાયકલ ચોરોને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. 2 જેટલા તસ્કરોને ઝડપી 12 જેટલી ચોરીની સાયકલો, એક્ટિવા, સ્કૂટર કબજે કર્યા છે. દમણ પોલીસે ચોરટાઓને ઝડપી પાડવા સેલવાસ, વાપી સહિત 100 થી વધુ સ્થળો પર સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. ફાસ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.